Welcome student. In previous lecture we have completed the third type of nervous system, that is autonomic nervous system, and in that we completed sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Today we will start with the next point, and that point is sensory receptors. So our today's point is sensory receptor. Now we have already studied the receptors in the reflex action. We completed reflex action, in that reflex arc, and we know that the reflex arc is made up of 5 components, and that are receptor organ, then sensory neuron, adjustor neuron, motor neuron, and effector organ. So today we will start with the sensory receptors. पहा लक्षात येते का, आधीच्या लेक्चर मध्ये आपण तिसरा जो टाइप आहे नर्वस सिस्टीमचा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, ही कंप्लीट केली आहे. आणि आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय पाहायला सुरुवात करायची आहे, तर सेन्सरी रिसेप्टर्स बद्दल बोलायचं आहे. आता बेसिकली तुम्हाला रिसेप्टर्स या शब्दाची ओळख झाली आहे. And we know that the receptors means these are the specialized cell, tissue or organ of our body. So what are the receptors? So the receptors means specialized cells, tissue or organs of our body. And these organs, they receive the different stimuli from external and internal environment. So receptors are the cells, tissue or organs of our body which receives different stimuli from external and internal environment. Is it clear? These are the specialized organs, cells or tissue of our body, and that receives the different stimulus from external as well as internal environment. हे बॉडीचे असे पार्ट्स आहेत, ऑर्गन म्हणा, सेल म्हणा, टिश्यू म्हणा, काही म्हणा, की जो वेगवेगळ्या स्टिम्युलाई रिसीव्ह करतो. म्हणजे बाहेरच्या स्टिम्युलस रिसीव्ह करणारा एक्सटर्नल असेल तो, आणि बॉडीच्या आतील सुद्धा काय करतो, स्टिम्युलस रिसीव्ह करतो. मग ह्याला आपण काय म्हणतो, रिसेप्टर म्हणतो. मग आता हे जे रिसेप्टर्स आहेत, now the nature of that receptor, that is defined by a type of stimuli that it can respond. So the nature of receptor is defined by type of stimuli. It can type of stimuli it can respond. That शब्द मेरा बनना है. ठीक है, हे कळलं की रिसेप्टर
रिसेप्टर म्हणजे एक्सटर्नल किंवा इंटरनल स्टिम्युलस घेऊन येणारा ऑर्गन असेल, टिश्यू असेल, सेल असेल. आता ह्या रिसेप्टरचं नेचर कोण ठरवतं? So the nature of that receptor is defined by type of stimuli that it can respond. जी काही टाइप ऑफ स्टिम्युला आहे बरोबर ते ठरवते की त्या रिसेप्टरचं नेचर कुठलं आहे. मग फॉर एक्झाम्पल फोटो रिसेप्टर्स असतील, मीन्स फोटो मीन्स दे आर सेन्सिटिव्ह टू विजन. फोनो रिसेप्टर्स असतील that are sensitive to phonoreceptors are sensitive to sound. असे वेगवेगळे रिसेप्टर असू शकतात. Now, when the spatial stimulus is received by the receptor organ, means sensory neuron, that stimuli which is received by that receptor organ, it causes the action potential in it. So, when the specific stimuli reaches to the receptor, here receptor means sensory neurons. It causes the action potential. It causes action potential in it. लक्षात येते का पहा? आता रिसेप्टर कोण आहे? स्टिम्युलाई रिसीव्ह करणारा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला कोणी टच केलंय तर टच केलंय हे कशाला कळलं? तुमच्या स्किनला. म्हणजे इथं तुमचा स्किन हा काय झाला? रिसेप्टर ऑर्गन झाला. त्या स्किनला कोण गेलेला आहे? तुमचा सेन्सरी न्यूरॉन गेलेला आहे. मग दॅट स्पेसिफिक स्टिम्युलाई रीचेस टू द रिसेप्टर मीन्स इट इज रिसीव्ड बाय द सेन्सरी न्यूरॉन. नाउ इट कॉजेस द ऍक्शन पोटेन्शियल इन इट. आता त्याच्यामध्ये काय तयार होतं? ऍक्शन पोटेन्शियल इन इट. And action potential is carried in the form of action potential carried in the form of impulse. Now, such impulses that are conducted to the different functional areas, impulses are conducted to different functional area of a brain, and that brain process and interpret impulse. आता आपण समजून घेऊ. लक्षात घ्या काय मी सांगितलं, काही वेगळं सांगितलं नाही. ऑलरेडी हे ह्याच्यामध्ये काय म्हणता येईल त्याला आपण रिफ्लेक्स ऍक्शन मध्ये हे कंप्लीट केलेलं आहे. पहा ठीक आहे. एखादी स्पेसिफिक स्टिम्युलस मिळाली. स्टिम्युलस कोणाला मिळणार आहे? तुमच्या सेन्सरी रिसेप्टरला मिळणार आहे. मग ह्या सेन्सरी रिसेप्टर म्हणजेच कोण आहेत म्हटलं आपण? सेन्सरी न्यूरॉन आहे. त्याला ती मिळाली. किती स्टिम्युलस मिळाले की ते तर काय तयार होतं? ऍक्शन पोटेन्शियल. हे ऍक्शन पोटेन्शियल म्हणजेच कोण? तर त्यालाच तुम्ही इम्पल्स म्हणता. मग सेन्सरी न्यूरॉनने तयार केलेली इम्पल्स तुम्हाला माहिती आहे की ती कुठे जाते? तर दॅट इज फंक्शनल एरियाज ऑफ अवर ब्रेन. ब्रेनच्या फंक्शनल एरियाला जाते. आणि ब्रेनचा फंक्शनल एरिया काय करतो? तर जी काही इम्पल्स तुमच्याकडून आलेली आहे त्या इम्पल्सला प्रोसेस करायचं, त्या इम्पल्सला इंटरप्रेट करायचं आणि मोटर इम्पल्स तयार करून रिस्पॉन्स देण्याचं काम कोण करतं? तर तुमचा ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड करतो.
ठीक आहे, हे झालं त्याच्याबद्दल इंट्रोडक्टरी की जे ऑलरेडी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आता ऍक्च्युली आपल्याला काय पाहिजे तर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टॉर्स पाहिजे. ठीक आहे, रिसेप्टॉर म्हणजे आम्हाला कळलं की हे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आहे बॉडीचे की जे स्टिम्युलाय एक्सटर्नल आणि इंटरनल एन्व्हायरमेंट पासून रिसिव्ह करतात आणि नुसतंच रिसिव्ह करून बसत नाहीत तर त्याचं ऍक्शन पोटेन्शियल तयार करतात. आणि तयार झालेलं ऍक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय तर त्यालाच आम्ही इम्पल्स म्हणतो. आणि मग ही रिसेप्टर ऑर्गन कडून आलेली इम्पल्स ब्रेनच्या फंक्शनल एरियाजला दिली जाते आणि फंक्शनल एरिया ती काय करतो तर ती इंटरप्रिट करतो, त्याला तो प्रोसेस करतो. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. लक्ष द्या, ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. हा का रिसेप्टॉरचं क्लासिफिकेशन बघायचं. सो डिपेंडिंग अपॉन their location, their functions, the receptors are of two types. There are two types of receptor. So the first receptor is known as a exteroreceptor. First one is known as a exteroreceptor and second one is known as a interoceptor. Depending upon their function, depending upon their location, the receptors are of two types. One is known as an exteroreceptor and second one is known as an interoreceptor. Exteroreceptors are also known as they are known as a somatic receptor also, because that exteroreceptor they receives external stimulus and internal receptors they are known as a visceral receptor also because they receives the internal stimulus. So we start with the first type, that is the exteroreceptor. पहा, क्लासिफिकेशन मध्ये रिसेप्टरचे दोन मेन क्लासिफाय केलेले, दोन टाइप केलेले. एकाला एक्सटेरोरिसेप्टर म्हणतात, दुसऱ्याला इंटेरोरिसेप्टर म्हणतात. शब्दात मिनिंग आहे. एक्सटेरोरिसेप्टरला आपण सोमॅटिक रिसेप्टर असंही म्हणतो आणि इंटेरोरिसेप्टरला व्हिसरल रिसेप्टर असंही म्हटलं जातं. एक्सटेरोरिसेप्टर म्हणजे काय तर जे एक्सटर्नल स्टिम्युलस आपल्याला देतात त्याला एक्सटेरो म्हणा आणि इंटेरोरिसेप्टर म्हणजे काय की जे इंटरनल स्टिम्युलस घेतात त्याला म्हटलं जातं इंटेरोरिसेप्टर. मग आता आपल्याला पहिला रिसेप्टर सुरू करायचा आहे तो म्हणजे एक्सटेरोरिसेप्टर. पहा, आता एक्सटेरोरिसेप्टर मध्ये पहिल्यांदा टाइप ऑफ रिसेप्टर, त्याचं लोकेशन आणि त्याचं फंक्शन असं आपल्याला शिकायचंय. टाइप ऑफ रिसेप्टर, त्याचं लोकेशन तो कुठे प्रेझेंट आहे आणि पुढचा पॉइंट काय शिकायचा आहे त्याचं फंक्शन. Exteroreceptor म्हणजे which receives the external stimuli and in that the first receptor is known as a phonoreceptor. The first one is known as a phonoreceptor. Location is the phonoreceptors, they are present in the internal ear. They are present in the internal ear organ of cord. And their function is they receive the sound. लक्षात येतंय का पहा, पहिला रिसेप्टर आपण शिकतोय एक्सटेरोरिसेप्टर, त्याला म्हणतात फोनोरिसेप्टर. प्रेझेंट कुठे आहे तो तुमच्या इंटरनल इयर मध्ये. आता फोनो म्हणजे फोन तुम्हाला कळतो साऊंड
म्हणजे तो प्रेझेंट कुठे असेल इंटरनल इयर. आता इथे एक लक्षात घ्या, इयरचे 3 पार्ट आहेत बरोबर. मग त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर आणि इंटरनल इयर. त्यामध्ये इंटरनल इयर मध्ये पुन्हा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी असतो. त्याच्यामध्ये एक रेझिनस मेम्ब्रेन असतो आणि एक बेसिलार मेम्ब्रेन असतो. आणि ह्या बेसिलार मेम्ब्रेन वरती एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेझेंट असतं. एक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणतो. आता लगेच हे तुम्हाला समजणार नाही, कारण हे सगळं आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ इयर मध्ये डिटेल शिकायचं आहे. फक्त इथे एकच लक्षात घ्या, इंटरनल इयर म्हणजे कानाचा 3रा पार्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहे तर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेझेंट आहे. आणि हा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी काय काम करतो तर साऊंड रिसेप्शनचं काम करतो. साऊंड रिसीव्ह करतो. सेन्सिटिव्ह टू साऊंड असतो. त्याच्यामध्ये हेअर सेल्स असतात आणि त्या कशा होतात, आवाज ऐकू आला की ते व्हायब्रेट होतात आणि मग आपण म्हणतो की आपल्याला ऐकू येतं. तर हा झाला फोनो रिसेप्टर. आता दुसरा रिसेप्टर आहे स्टॅटो रिसेप्टर. Second one is known as the statoreceptor, and that statoreceptor is present in the retina of eye. So we know that statoreceptor is present in the internal ear, that is the semicircular canal. It is present also in the internal ear. त्याच्यामध्ये सेमी सर्क्युलर आणि ह्याचं फंक्शन मात्र लक्षात घ्या. ह्याचं फंक्शन मात्र कशासाठी आहे तर रिसेप्टर्स फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम अँड बॅलन्स. मेंटेन इक्विलिब्रियम अँड बॅलन्स. आता इथं लक्षात, पहिला रिसेप्टर ठीक आहे, तुम्हाला कळला की फोनो रिसेप्टर आहे, इंटरनल इयर मध्ये साऊंड रिसीव्ह करायचं काम करतोय. आता दुसऱ्या रिसेप्टरला आपण म्हणालो स्ट्रॅटो रिसेप्टर आहे. इंटरनल इयर मध्येच तो पण प्रेझेंट आहे, पण तिथं त्यांनी लोकेशन ऍक्च्युअली दिलंय सेमी सर्क्युलर केनॉल मध्ये सांगितलंय. आणि तो मात्र काय काम करतो तर इट मेंटेन द बॉडी इक्विलिब्रियम अँड बॉडी बॅलन्स. हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही म्हणाल कानाचं काम म्हणजे आपल्याला एकच माहितीये की फक्त ऐकू येणं, तसं नाहीये. तर इंटरनल इयर मध्ये एक वेस्टिब्युलर अपॅरेटस असतं आणि ह्या वेस्टिब्युलर अपॅरेटस मध्ये सेमी सर्क्युलर कॅनॉल असतात बरोबर. हे स्ट्रक्चर आपल्याला नंतर डिटेल शिकायचं आहे. सॅक्युलस आणि युट्रिक्युलस असे ओथोलिस ऑर्गन प्रेझेंट असतात आणि हे जे सेमी सर्क्युलर कॅनॉल असतात म्हणजे असं स्ट्रक्चर असतं बघा, तर हे 3 असतात ठीक. आणि 3 वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये असतात, राईट अँगल टू इच अदर असे असतात. ह्याच्यामध्ये एंडोलिम्फ असतं आणि ह्याचा जो सोलर बेस आहे ह्याला अँप्युला असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये एक सेन्सरी स्पॉट असतो ज्याला आपण क्रिस्टा असं म्हणतो ठीक आहे. आणि ह्याच्यामुळं तुमचा जो काही बॅलन्स आहे हा बॅलन्स करायचं काम सुद्धा हा कोण करतो तर इयर करतो. आता एक लक्षात ठेवा, इयर फक्त ऐकायचंच काम करत नाही तर आपला बॉडी बॅलन्स करणं, बॉडी इक्विलिब्रियम करण्याचं काम सुद्धा तो करतो ठीक आहे. लक्षात आलं. तर हे झालं स्ट्रॅटो रिसेप्टर बद्दल. आता तिसरा रिसेप्टर आपल्याला शिकायचा आहे, त्याला म्हणतात फोटो रिसेप्टर. थर्ड वन इज नोन ॲज अ फोटो रिसेप्टर. आता फोटो रिसेप्टर्स म्हणजे दे आर प्रेझेंट इन द रेटिना ऑफ आय. कुठे प्रेझेंट आहे ते रेटिना ऑफ आय. And they receive the sensory stimuli for vision. Receives sensory stimuli for
ते आणखी सांगेल पहा. तिसरा टाइप एक्सटेरोचा आपण बघतोय फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेझेंट इन द रेटिना ऑफ आय. आता रेटिना म्हणजे काय, तर डोळ्याला 3 लेयर असतात, 3 कव्हरिंग आहेत आणि ह्या 3 कव्हरिंग मध्ये आउटर स्क्लेरा असतं, मिडल कोरॉइड असतं आणि सगळ्यात आतलं कोण असतं तर रेटिना असतं. ठीक आहे, हा झाला रेटिना. मग ह्या रेटिनामध्ये फोटो रिसेप्टर असतात. तर ऍक्च्युअली रेटिना जो तयार झालेला आहे, ह्या रेटिनामध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. किती प्रकारच्या सेल्स असतात? 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. अशा रॉड सेल्स आणि कोन सेल अशा प्रकारच्या सेल्स असतात. ह्याला रॉड आणि कोन सेल म्हटलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये ज्या रॉड सेल्स असतात, दॅट रॉड सेल्स दे आर sensitive in the dim light. They are sensitive in or sensitive to dim light. म्हणजे त्याचं विजन असतं स्कोटोपिक विजन. आणि दुसऱ्या त्यातल्या सेल्स आहेत त्याला आपण कोन सेल्स म्हणतो. अँड दॅट कोन सेल्स आर सेन्सिटिव्ह टू ब्राईट लाईट, म्हणजे कलर्ड इमेज, ह्याला म्हणतात फोटोपिक. लक्षात येते का? पहा, हे स्ट्रक्चर ऑफ आय शिकताना पुन्हा मी शिकवणार आहे. रेटिना ऑफ आय मध्ये फोटो रिसेप्टर्स असतात. फोटो रिसेप्टर किंवा रेटिना ऑफ आय मध्ये रॉड आणि कोन सेल्स असतात. रॉड सेल्स ह्या डीम लाईटला सेन्सिटिव्ह असतात, म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज जी आपल्याला दिसतील त्यावेळेला कोण ऍक्टिव्ह असतं तर ह्या रॉड सेल ऍक्टिव्ह असतात. आणि ब्लॅक अँड व्हाईट इमेजलाच आपण काय म्हणतो? स्कोटोपिक व्हिजन म्हणतो. आणि कोन सेल्स ज्या असतात त्या कोन सेल्स कशाला सेन्सिटिव्ह असतात तर त्या ब्राईट लाईट, डे लाईटला सेन्सिटिव्ह असतात. आणि मग तुम्हाला तिथं काय दिसतं, ते वेगवेगळे कलर त्याच्यामध्ये दिसतात, कलर्ड इमेज तुम्हाला दिसतात. आणि हे जे व्हिजन आहे, ह्या व्हिजनला म्हटलं जातं फोटोपिक व्हिजन. म्हणून फंक्शन आपण सांगितलं, इट रिसिव्ह द सेन्सरी स्टिम्युलाई फॉर व्हिजन. मग ते ब्लॅक अँड व्हाईट व्हिजन असू दे किंवा तुमचं कलर्ड व्हिजन असू दे. ठीक आहे, हा झाला तिसरा प्रकार. आता चौथा प्रकार कुठला आहे? थर्मोरिसेप्टर. चौथा टाईप कुठला आहे? थर्मोरिसेप्टर. That thermoreceptors, they are present in the skin. They are present in the skin. Thermoreceptor कुठे present असते? Skin मध्ये. And they receive the sensory stimuli for heat and cold. They are sensitive for heat and cold. बघा, thermoreceptor temperature शी related हे receptors आहेत. So the thermoreceptors are present in the skin. And they are sensitive for the heat and cold. ठीक है? Means they receive the sensory stimuli for heat and cold. ठीक है? आता हीट साठी असणारे जे रिसेप्टर आहे त्याला म्हटलं जातं कॅलोरी सेप्टर्स. काय म्हटलं जातं त्याला? कॅलोरी सेप्टर्स. आणि कोल्ड साठी असणारे जे रिसेप्टर्स आहेत त्याला म्हटलं जातं ट्रायजिडो रिसेप्टर. हे लक्षात ठेवा ना. हीट साठी जे सेन्सिटिव्ह आहे, आता टेम्परेचर म्हटल्यावर एक तर हीट आणि कोल्ड असणार आहे. मग हीट साठी जे रिसेप्टर आहे त्याला म्हणायचं कॅलो रिसेप्टर. आणि दुसरं कोल्ड साठी असतील तर त्याला म्हटलं जातं ट्रायजिडो रिसेप्टर. ठीक आहे, हे झाले थर्मोरिसेप्टर. आता थर्मोरिसेप्टर नंतर पुढचा पॉइंट आहे, दॅट इज द मेकॅनो रिसेप्टर. पुढचा पॉइंट कुठला आहे? मेकॅनो रिसेप्टर. And that mechanoreceptors, they are also present
present in the skin, and that mechanoreceptors, they are sensitive for touch, pain, pressure, and the deep pressure. Sensitive for touch, pain, pressure, and deep pressure. लक्षात येते का? एक्सटर्नल रिसेप्टरचा पाचवा टाइप आपण बघतोय, ज्याला आपण मेकॅनोरिसेप्टर असं म्हणतो. ठीक आहे. आता मेकॅनोरिसेप्टर सुद्धा कुठे प्रेझेंट असतील? दे आर प्रेझेंट इन द स्किन मध्येच प्रेझेंट आहेत ते रिसेप्टर सुद्धा. आणि मग ते कशासाठी सेन्सिटिव्ह आहेत? तर दे आर सेन्सिटिव्ह फॉर टच, पेन, प्रेशर आणि डीप प्रेशर. तुम्हाला टच त्याच्यामुळेच कळतो, तुम्हाला पेन पण कळतं त्याच्यामुळं, वेदना, प्रेशर पुढे अप्लाय केलेलं सुद्धा कळतं, आणि डीप प्रेशर एक शब्द तिथे टाकलाय. तर हे डीप प्रेशर नावाचे काय आहे? तर थेरपी आहे. आणि ह्या थेरपीमध्ये टच आणि बेडचा वापर केला जातो, which is used to help the people who have sensory sensitivity. ज्यांच्यामध्ये सेन्सरी सेन्सिटिव्हिटी झाली आहे, त्यांना काहीतरी ताण आलेला आहे, ओव्हरलोड झालेली कंडिशन आहे, एखादी काळजी आहे, एखादा स्ट्रेस आहे, तर अशा वेळेला त्यांच्यामध्ये सेन्सरी सेन्सिटिव्हिटी निर्माण होते. आणि मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं? तर त्याच्यासाठी ही थेरपी वापरली जाते की ज्याच्यामध्ये प्रेशर आणि टचचा वापर केला जातो. त्याला म्हणतात डीप प्रेशर थेरपी म्हटलं जातं, किंवा डीप प्रेशर असा तिथं शब्द लक्षात घ्या. ठीक आहे, लक्षात आलं? मग आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक लक्षात घ्या, टचसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रिसेप्टरला टेक्टाईल रिसेप्टर म्हणतात, आणि प्रेशरसाठी वापरल्या जाणाऱ्याला टँगो रिसेप्टर म्हणतात. प्रेशरसाठी कुठला वापरतात? टँगो, आणि टचसाठी टेक्टाईल. नाव फक्त माहित असते, हे पुस्तकात नाहीये. टच साठीचा रिसेप्टर म्हणजे टेक्टाईल, आणि प्रेशर साठीचा रिसेप्टर म्हणजे टँगो रिसेप्टर. ठीक आहे, हा झाला मेकॅनो रिसेप्टर. आता पुढचा रिसेप्टर आहे कीमो रिसेप्टर. नेक्स्ट वन इज नोन ॲज अ कीमो रिसेप्टर. आणि हे कीमो रिसेप्टर्स हे सेन्सिटिव्ह कशासाठी आहेत लक्षात घ्या, तर टेस्ट साठी आणि स्मेल साठी आहेत. म्हणून ह्याच्यामध्ये पण आपल्याला दोन टाईप सांगावे लागतात. एक म्हणजे गस्टॅटो रिसेप्टर, आणि दुसरा आहे एक ह्याच्यातला कुठला? गस्टॅटो रिसेप्टर, आणि दुसरा आहे त्याला म्हटलं जातं ऑल्फॅक्टरी रिसेप्टर. लक्षात आहे काय? Chemoreceptors, that receptors are sensitive to taste and smell. So the receptors for the taste, they are known as a gustatorreceptor, and receptors for smell, they are known as a olfactory receptor. Gustatorreceptor, they are present in the taste bud of tongue. And these olfactory, they are present in the epithelium of nose. These are sensitive to taste, and these are sensitive to smell. Clear? That means we can identify the different types of taste with the help of these gustatorreceptor, because they are present in the taste buds of tongue. ठीक आहे, मग कुठल्या कुठल्या चवी तुम्हाला कळतात? एक म्हणजे सॉल्टी, खारट, दुसरी स्वीट,
तिसरी सोअर आंबट आणि चौथी बिटर. मग कुठल्या कुठल्या झाल्या? स्वीट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर अँड सोअर. आता ह्याच्या ऍडिशनला आणखीन एक टेस्ट आपल्या पुस्तकात दिली आहे. त्या टेस्टचं नाव आहे उमामी. आता उमामी टेस्ट म्हणजे काय? तर दॅट इज अ टाइप ऑफ और दॅट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टेस्ट. वेगळीच टेस्ट आहे उमामी, नवीन आयडेंटिफाय केलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या चवींचं मिश्रण म्हणजे कोण आहे? तर उमामी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. पुढचा रिसेप्टर कुठला आहे? ऑल्फॅक्टरी रिसेप्टर. कुठे प्रेझेंट असेल? एपिथेलियम ऑफ नोज. आणि तो काय आयडेंटिफाय करेल? तर स्मेल. इट आयडेंटिफाय अबाउट 10,000 टाइप्स ऑफ स्मेल, डिफरंट टाइप्स ऑफ स्मेल. 10,000 प्रकारचे डिफरंट स्मेल आपण आयडेंटिफाय ह्या ऑल्फॅक्टरी रिसेप्टरमुळे करू शकतो. ठीक आहे. मग पहा, रिसेप्टरचे दोन प्रकार, एक्सटेरो आणि इंटेरो. एक्सटेरो मध्ये कुठले कुठले प्रकार आपण पाहिले? त्याच्यामध्ये फोटो रिसेप्टर पहिल्यांदा पाहिला. त्याच्यानंतर दुसरा पाहिला तो स्ट्रॅटो रिसेप्टर, दोन्हीही इंटरनल इयर मध्ये होते. नंतरचा पाहिला फोटो रिसेप्टर जो रेटिना ऑफ आय मध्ये होता. नंतरचा पाहिला थर्मो रिसेप्टर जो स्किन मध्ये होता. त्याच्यानंतर शिकलो मेकॅनो रिसेप्टर, तो सुद्धा स्किन मध्ये होता. आणि शेवटचा त्याच्यातला शिकलो किमो रिसेप्टर की जो दोन ठिकाणी प्रेझेंट आहे, एक टेस्ट बड ऑफ टंग मध्ये आणि दुसरं एपिथेलियम ऑफ नोज मध्ये. These are the types of extero receptor. Now we go towards the intero receptor. Second type आता आपल्याला कुठला बघायचा आहे? इंटेरो रिसेप्टर. त्याच्यात जास्त नाहीये, तेच प्रकार जास्त होते. तर पुढचे काही एवढे नाहीये. पहा, सेकंड वन इज इंटेरो सेप्टर. दुसरं ह्याच्यामध्ये टाइप ऑफ रिसेप्टर इथं सुद्धा बघा. आता इंटेरो रिसेप्टर मध्ये जसं एक्सटेरो मध्ये 6-7 प्रकार पाहिले, तसं इंटेरो मध्ये 3च टाइप आहे. त्यातला पहिला आहे एंटेरो रिसेप्टर. त्यातला पहिला काय? एंटेरो रिसेप्टर. इंटेरो म्हणजे काय? which receives the internal stimulus and in that entero receptor is the first type, and such a receptor is present in the internal body organ. Internal organ that is present in the internal organ, and so it is sensitive to the stimuli which are coming from the internal organ, and that stimuli are hunger, sensitive to hunger, thirst, pain, hunger, thirst, pain, and osmotic change. लक्षात येते का? पहा, इंटेरो रिसेप्टर आपण शिकायला सुरुवात केली. इंटेरो ह्या शब्दाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला की इंटेरो रिसेप्टर म्हणजे जे इंटरनल स्टिम्युलाय रिसीव्ह करतात. बरोबर. त्याच्यातला पहिला टाइप आहे एंटेरो रिसेप्टर. एंटेरो रिसेप्टर हे इंटरनल ऑर्गन मध्ये असतात, बॉडीच्या आतमध्ये असतात आणि ते रिसीव्ह द स्टिम्युलस फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन. मग कशाला सेन्सिटिव्ह आहे? हंगर, थर्स्ट, पेन आणि ऑस्मॉटिक चेंज. तुम्हाला तहान भूक लागते ते सांगतात, ती इंटरनल स्टिम्युलस आहे. तुम्हाला एखादी वेदना होत्या ते पण इंटरनल स्टिम्युलस आहे. आणि ऑस्मॉटिक चेंज,
तुमच्या बॉडीमध्ये फ्लुइडमध्ये काही ऑस्मोटिक चेंज जर झाला तर तो सुद्धा सांगणारा कुठला रिसेप्टर आहे तर त्याला आपण एंटेरो रिसेप्टर असं म्हणतो. त्याच्यानंतर पुढचा आहे दॅट इज अ प्रोप्रायो रिसेप्टर. सेकंड वन इज नोन एज अ proprioceptor. आता proprioceptors they are present in the joint muscles आणि tendons मध्ये प्रेझेंट आहे and detect the changes in the movement of joint. It detect changes in movement of joints, tendon and muscles. पहा लक्षात येते का? Proprioceptor that is present in the joint, तुमचे सांधे जिथं जोडले जातात तो जॉइंट असतात, मसल्स मध्ये असतात आणि टेंडॉन मध्ये असतात. आता टेंडॉन आपण 11वीला शिकलो. काय टेंडॉन म्हणजे? मसल मंडल ज्या वेळेला आपल्या एखाद्या बोनला जोडला जातो तो जोडणारा स्ट्रक्चर म्हणजे कोण असतं? टेंडॉन असतं. आणि ते काय काम करतात? तर डिटेक्ट चेंजेस इन द मुवमेंट ऑफ जॉइंट, टेंडॉन आणि मसल. लक्षात घ्या, तुमचं जे लोकोमोशन होत असतं, तुम्ही जी हालचाल करता तिच्यामध्ये ह्या सगळ्यांचं काम आहे. मसल वर्क करते, टेंडॉन वर्क करतात, जॉइंट वर्क करतात. आणि मग ह्या मोमेंटमध्ये जर काही चेंज झाला तर तो डिटेक्ट करायचं काम कोण करतं? प्रोप्रायो रिसेप्टर करतात. ठीक आहे. आणि शेवटचा रिसेप्टर आहे ह्याच्यातला दॅट इज द baroreceptor. And such a baroreceptor that is present in the wall of atria, then vena cava or cava, vena cava, that is also present in the aortic arch आणि कॅरोटिड सायनस. लक्षात येते का? पहा, हे सगळे शब्द तुमच्या ओळखीचे आहेत. वॉल ऑफ ॲट्रिया, व्हिनी केवी, एवोर्टिक आर्च, कॅरोटिड सायनस. ठीक आहे. ॲट्रिया म्हणजे हार्टचे चेंबर, व्हिना केवा म्हणजे सुपेरियर इन्फेरियर व्हिनी केवी, एवोर्टिक आर्च म्हणजे लेफ्ट वेंट्रिकल पासून निघालेला मोठा सिस्टेमिक एवोर्टालाच आपण काय म्हणतो? एवोर्टिक आर्च म्हणतो. आणि कॅरोटिड सायनस म्हणजे काय? तर आपल्या हार्ट पासून नेक रिजन मध्ये जाणाऱ्या 2 मोठ्या आर्टरीज असतात व्ही शेपच्या. ह्याचा बेस जो असतो तो थोडासा डायलेट झालेला असतो, त्याला म्हणतात कॅरोटिड सायनस. म्हणजे एक तुमच्या लक्षात आलं असेल की बॅरोरिसेप्टर हा थोडा बऱ्यापैकी हार्टच्या जवळ किंवा हार्टवरती प्रेझेंट असणारा हा रिसेप्टर आहे. आणि म्हणून ह्याला मेकॅनो रिसेप्टर असंही कन्सिडर केलं जातं. काय म्हणून कन्सिडर केलं जातं? त्याला मेकॅनो रिसेप्टर म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे. अँड सच अ रिसेप्टर इज सेन्सिटिव्ह टू चेंजेस इन ब्लड प्रेशर. Then restore homeostasis, vasoconstriction and vasodilation. असा हा बॅरोरिसेप्टर जो प्रेझेंट आहे त्याला मेकॅनो रिसेप्टर म्हणून पण कन्सिडर केलं जातं, कारण हा इंटरनल स्टिम्युलस रिसीव्ह करतो ऑर्गन पासून. हा हार्टच्या ॲट्रियामध्ये, व्हिना केव्हीमध्ये, एवोर्टिक आर्चमध्ये, कॅरोटिड सायनसमध्ये प्रेझेंट असतो. आणि त्यामुळं दॅट इज सेन्सिटिव्ह टू चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशरमध्ये जे काही चेंजेस होतात तो आपल्याला सांगतो. म्हणजे समजा व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन झालं. व्हॅसो म्हणजे ब्लड व्हेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन म्हणजे कमी होणं, कॉन्ट्रॅक्ट होणं. मग ब्लड व्हेसलचा डायमीटर जर कॉन्स्ट्रिक्ट झाला, कमी झाला तर ब्लड प्रेशर काय होईल? वाढेल. मग वाढलेलं ब्लड प्रेशर तो तुम्हाला सांगतो.
समजा व्हासो डायलेशन झालं, ब्लड व्हेसल्स ह्या डायलेट झाल्या तर ब्लड प्रेशर काय होईल? कमी होणार आहे, लक्षात घ्या. बरोबर आहे की नाही? हा पाईप छोटा झाला तर प्रेशरनी ब्लड होईल, हा पाईप जर मोठा झाला तर प्रेशरनी ब्लड होणार नाही. मग हे व्हॅसो कॉन्स्ट्रिक्शन आणि व्हॅसो डायलेशन सुद्धा कोण सांगतो तुम्हाला? हा बॅरो रिसेप्टर. म्हणजेच तुमचं ब्लड प्रेशर आयदर इन्क्रीज होते किंवा डिक्रीज होते ते सांगायचं काम हा बॅरो रिसेप्टर करतो. आणि त्याच्यानंतर रिस्टोर द होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय? तर इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट ठेवण्याची जी काही प्रोसेस आहे त्याला आपण होमिओस्टॅसिस असं म्हणतो. मग हा होमिओस्टॅसिस मेंटेन करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला मदत करतो. ठीक आहे. मग साधारणतः 6 एक प्रकार आपण एक्स्टेरो रिसेप्टरचे पाहिले आणि शेवटचे 3 प्रकार आपण कशाचे अभ्यासले तर ते आपण इंटेरो रिसेप्टरचे पाहिले. इंटेरो रिसेप्टर मध्ये एंटेरो रिसेप्टर, नंतर प्रोक्रायो रिसेप्टर आणि बॅरो रिसेप्टर असे 3 टाईप आपण त्याच्यामध्ये अभ्यासले. आता ह्याच्यामध्ये एखाद्या एमसीक्यू किंवा एका वाक्यात उत्तरे द्यायला असे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. त्यामुळे ते व्यवस्थित लर्न करा. ठीक आहे.